experiment. Before we start this, we have to recall our previous knowledge. In last lecture, we have studied about the interference. What is interference? Interference means superposition of two waves. That is called as the interference. When that two waves are superimposed or superposed, then what happens? There is a interference takes place, and these interference is of two types. One is the constructive interference and second one is the destructive interference. बरोबर, हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर मग कोहिरन्स सोर्स म्हणजे काय बघितलं होतं. कोहिरन्स सोर्स म्हणजे काय, तर टू सोर्सेस विच इमिट्स waves of the same frequency having a constant phase difference independent of time, it is called as the coherent source. बरोबर, फेज डिफरन्स काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. असे जे काही सोर्सेस असतील त्याला आपण कोहिरंट सोर्स म्हणतो. आणि जे काही कोहिरंट सोर्स किंवा सस्टेन जर इंटरफरन्स पॅटर्न आपल्याला पाहिजे असेल तर जो सोर्स आहे तो कोहिरंट असला पाहिजे. मग कोहिरंट सोर्स म्हणजे काय आपण यूज करू शकतो, तर इट इज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. म्हणजे लाईटचा जो सेकंडरी सोर्स जो असतो तो आपण ॲज अ सोर्स म्हणून इथं कशामध्ये तर इंटरफरन्समध्ये आपण वापरू शकतो. बिकॉज दिस two sources which are that secondary source which coming from a single source, and that is the that both sources are in phase, and therefore these two are called as the coherent source. Hence we get the sustained interference pattern. Okay, all these we have studied in last lecture. Then next topic is the Young's double slit experiment. आता या एक्सपेरिमेंट मध्ये काय करायचं आहे, तर हा जो पॅटर्न मिळतो त्या पॅटर्न मध्ये आपण कसं म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कुठे होईल, कोणत्या पॉईंटला, देन डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कोणत्या पॉईंटला होईल, हे आपल्याला फक्त आता इथं मॅथमॅटिकली मांडायचं आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये पहिला बघा, तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे काय आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे काय. बरोबर, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे काय, तर वेव आहे, वेवमध्ये काय आला, क्रॉस ट्रफ आलेला आहे. दुसरी वेव कन्सिडर केली त्याच्यामध्ये पण क्रॉस ट्रफ येणार आहे. जेव्हा एका वेवचा क्रस्ट आणि दुसऱ्या वेवचा क्रस्ट सुपर इम्पोज होतो आणि फर्स्ट वेवचा ट्रफ अँड सेकंड वेवचा ट्रफ इंटरफर होतो, तेव्हा काय होणार आहे, जे काही इंटरफरन्स पॅटर्न असणार किंवा हा जो इंटरफरन्स होणार आहे या इंटरफरन्समध्ये काय होत आहे, तर इन्क्रीज इन ॲम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होणार. पुन्हा दॅट इज फ्रिक्वेन्सी change in frequency takes place, and that amplitude of wave changes or it may be increases, and such a type of interference is called as the constructive interference. म्हणजे इथं हा क्रस्ट जेव्हा एकमेकाला कोइन्साइड होईल तर या क्रस्ट आणि याचा काय म्हणजे समजा हे ॲम्प्लिट्यूड A1 असेल, हे ॲम्प्लिट्यूड A2 असेल, तर याचं जे काय ॲम्प्लिट्यूड असणार दॅट इज इक्वल टू A1 प्लस A2. देअरफॉर here it is the construction of wave takes place, and therefore it is called as the constructive interference. Okay, next is the destructive interference. What is meant by destructive interference? When crust of one wave is superimposed on trough of another wave, then there is a interference takes place, and such interference is called as the destructive interference. Okay, then baga consider in this Young's double slit experiment, first of all we have to consider a source. Okay, then that source S is incident on this source or light which is coming from this source S is incident on a convex lens. Then what happens, this convex lens produces a plane waves from out of this convex lens. Convex lens पासून आपल्याला काय मिळणार आहे, तर प्लेन वेव्स मिळणार आहेत. आणि मग हे जे प्लेन वेव्स आहेत त्याच्यामधला आपण एक वेव कन्सिडर केला विच कॉल्ड ॲज ए S1, सेकंड कन्सिडर केला विच इज कॉल्ड ॲज दी S2. okay, and these two are the secondary source of light, or we can call it as a coherent sources, and therefore these two sources we are using for this interference pattern and in this Young's double slit experiment. okay, आता ह्या दोन सोर्स मधलं डिस्टन्स किती असलं पाहिजे, तर इट इज अबाउट 2 to 4 mm. It
may be about or it is 2 to 4 mm. Okay, then these two sources are here. Okay, the distance between these two sources is called as a, or it is written as a d, small d. Okay, and then these O represents the center of these two sources. Okay, S1 S2 जे काय दोन सेकंडरी सोर्स आहेत त्यांचा सेंटर पॉइंट म्हणजे आपण O डिनोट केलेला आहे. ओके, आणि मग या O च्या बरोबर समोर इकडे ही जी काय आहे ती स्क्रीन आहे, आणि स्क्रीन आणि हा स्लिट याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते कॅपिटल D, आणि मग इथून आपण स्ट्रेट लाईन किंवा पॅरलल लाईन टाकली ती झाली S1 डॅश, आणि हा S2 जो आहे तो पॅरलल टाकल्यानंतर S2 डॅश. देन वी आर कन्सिडरिंग द सेंटर पॉईंट दॅट इज O डॅश अँड P. O डॅश आणि P यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते इट इज इक्वल टू Y कन्सिडर केलेलं आहे. ठीक आहे, आता बघा याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर कोणत्या पॉईंटला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळणार आहे आपल्याला आणि कोणत्या पॉईंटला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळणार आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. बरोबर, मग कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या कंडिशन्स काय आहेत आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या कंडिशन्स काय आहेत, तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इज ऑब्झर्व्ड व्हेन द पाथ डिफरन्स बिटवीन टू वेवलेट्स is an integral multiple of lambda. If the path difference between two waves is integral multiple of this lambda, then we get constructive interference, and if it is half of integral multiple of lambda, then we get the destructive interference. मग हाफ इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे काय, म्हणजे जर इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे n लॅम्बडा येईल आणि हाफ इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे n-1/2 इंटू लॅम्बडा. ओके, दिस इज द टू कंडिशन्स फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड दिस इज फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आता पाथ डिफरन्स म्हणजे काय बघा, सोर्स एस आहे, एस कुठं प्लेस केलेला असणार आहे, तर जी काय लेन्स असेल कॉन्व्हेक्स लेन्स, आता इथं आपण समजा कॉन्व्हेक्स लेन्स प्लेस केली, तर या कॉन्व्हेक्स लेन्सचा जो फोकस पॉईंट असेल त्या फोकस पॉईंटला सोर्स एस असणार. मग या सोर्सपासून वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला लाईट इमिट होताना दिसणार आहे. ही इमिट झालेली लाईट जेव्हा आपण कॉन्व्हेक्स लेन्सवर इन्सिडेंट करतो, कॉन्व्हेक्स लेन्स काय करतो तर असे पॅरलल रेज क्रिएट करतो किंवा त्याला आपण प्लेन वेव्ह म्हणतो. आणि मग याच्यातले वेव्ह जे आहेत ते आपण दोन स्लिट्स कन्सिडर केल्या, स्लिट पूर्ण घेतली आणि त्याला दोन स्लिट कन्सिडर केलेले आहेत, दॅट इज S1 आणि S2. त्यामधला डिस्टन्स D कन्सिडर केला आणि मग या S1 मधून एक वेव्ह पास होणार आहे, S2 मधून एक वेव्ह पास होणार, आणि ती वेव्ह जेव्हा स्क्रीनवर इन्सिडेंट होणार तेव्हा ती इंटरफर होणार आणि मग स्क्रीनवर त्याचा इंटरफरन्स पॅटर्न, मग इंटरफरन्स पॅटर्नमध्ये डार्क फ्रिंज मिळेल किंवा ब्राईट फ्रिंज मिळेल. पुढे डार्क फ्रिंज मिळू शकते, ब्राईट मिळू शकते. मग डार्क कुठं मिळणार आणि ब्राईट कुठं मिळणार आहे ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. आता पहिल्यांदा बघा पॉईंट O डॅश. O डॅश इज द सेंट्रल पॉईंट ऑफ दिस टू. ओके, आता इथून S1 पासून एक रे निघाला, तो O डॅशला पोचला, S2 पासून पण निघाला, O डॅशला पोचला. आता O डॅश जो आहे S1 आणि S2 पासून कसा आहे, इक्वी डिस्टन्स आहे. बरोबर, आणि मग इक्वी डिस्टन्स असेल तर जो काही वेव्ह आहे किंवा जी काही लाईट आहे त्या लाईटला S1 पासून O डॅश पर्यंत जाण्यासाठी, S1 टू O डॅश पर्यंत जाण्यासाठी जेवढं डिस्टन्स कव्हर करायला लागेल तेवढाच डिस्टन्स S2 पासून O डॅश पर्यंत जाण्यासाठी कव्हर करायला लागणार. म्हणजेच काय, देर इज नो पाथ डिफरन्स बिटवीन दीज टू रेज, अँड इफ देर इज नो पाथ डिफरन्स मीन्स इट इज integral multiple of lambda. It n must be equal to 0, 1, plus minus 1, plus minus 2 and so on. आणि इथं जो n असणार आहे हा n is equal to काय असेल तर it is plus minus 1, plus minus 2 and so on. Therefore 0 मग इथं 0 पुट केला तर काय येणार, लॅम्बडा इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. मग हे 0 कन्सिडर केला म्हणजेच काय, दॅट पाथ डिफरन्स मस्ट बी इक्वल टू 0. आणि मग पाथ डिफरन्स 0 कुठं मिळणार आहे आपल्याला तर S1 आणि S2 पासून O डॅश पर्यंत जाण्यासाठी डिस्टन्स जे कव्हर करणार ते डिस्टन्स इक्वल असणार, बिकॉज दिस टू पॉईंट्स आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम दॅट O डॅश, अँड देअरफॉर वी गेट ॲट O वी गेट कन्स्ट्रक्टिव्ह टाइप ऑफ इंटरफरन्स. आणि मग कन्स्ट्रक्टिव्ह टाइप ऑफ इंटरफरन्स म्हणजेच काय, ब्राईट फ्रिंज इज ऑब्झर्व ॲट O डॅश. ओके,
दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. मग त्याच्यानंतर आपल्याला आता काय करायचं आहे, एक दुसरा पॉईंट कन्सिडर करायचा आहे. त्यासाठी आपण इथं एक पॉईंट कन्सिडर केला, दॅट इज द पी, विच इज एनिवेअर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीनवर आपण कुठेही हा पी कन्सिडर करायचा आहे. ठीक आहे. आता पी कन्सिडर केल्यानंतर इथं पाथ डिफरन्स काय असणार आहे ते बघा. आता इथं बघा S1 पासून निघालेली जो रे असणार आहे तो रे P पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला डिस्टन्स काय कव्हर करायला लागणार, S1P. बरोबर. S2 पासून निघालेला रेला S2P इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे. आता जर आपण बघितलं तर P पॉइंटला पोहोचण्यासाठी S1ला आणि S2ला सेम डिस्टन्स कव्हर करायला लागणार आहे का, नाही. सेम डिस्टन्स का कव्हर करायला लागणार नाही आहे, बिकॉज दिस P पॉइंट इज नॉट अन इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम दिस S1 आणि S2. ओके. मग इथं आपल्याला काहीतरी पाथ डिफरन्स मिळणार आहे. बघा आपण हा जर पॉईंट असा वाढवला, परपेंडिक्युलर वाढवला, इथं हा 90 डिग्री करेल, तर इथून इथंपर्यंतचं डिस्टन्स जेवढं असेल तेवढंच हे डिस्टन्स असणार आहे. पण इथं बघा या आणि या रेमध्ये हे डिस्टन्स जे आहे ते कसं आहे, एक्स्ट्रा आहे. दॅट इज द पाथ डिफरन्स बिटवीन दिस टू रेज. ओके. हा अँगल जो आहे तो अँगल आपण थिटा कन्सिडर केला तर इथं हा जो अँगल आहे तो सुद्धा अँगल काय असणार आहे, तर इट इज इक्वल टू थिटा. ओके. आता बघा काय करायचं आहे आपल्याला. कन्सिडर टू ट्रायंगल्स. फर्स्ट कोणता आहे बघा, ट्रायंगल S1 डॅश अँड P. इट इज द राईट अँगल ट्रायंगल. बरोबर. बघा इथं हा असा ट्रायंगल आहे, इथं S1 आहे, S1 डॅश आणि इकडं P आहे. हा झाला राईट अँगल. हा जो अँगल आहे तो अँगल किती असणार आहे, this angle is also equal to theta. Okay. Yes. Then from this triangle we can write this is the right angle triangle. बरोबर. मग राईट अँगल ट्रायंगलच्या नुसार आपण S1P square that is a hypotenuse square which is equal to addition of square of these two sides. बरोबर. म्हणजे S1 dash square प्लस S1 dash P square. बरोबर. दिस इज फ्रॉम पायथागोरस थेरम. ओके. आता मग याच्यामध्ये बघा S1 डॅश म्हणजे काय आहे, हा इथं S1 आहे, ही S1 डॅश, ते डिस्टन्स म्हणजे काय आहे, कॅपिटल D. म्हणजे इथं काय येणार, कॅपिटल D स्क्वेअर प्लस S1 डॅश S1 डॅश इथं आला आणि हा P आलेला आहे. बरोबर. मग हा डिस्टन्स काय असणार, हे बघा O पासून इथंपर्यंतचा डिस्टन्स काय आहे, इट इज इक्वल टू Y. आणि मग या Y मधून आपल्याला काय करायचं आहे, O डॅश पासून S1 डॅश पर्यंतचं डिस्टन्स मायनस करायला लागेल. बरोबर. मग हे O डॅश पासून S1 डॅश पर्यंतचं डिस्टन्स म्हणजेच इथं काय आहे, O पासून S1 पर्यंतचं डिस्टन्स. बरोबर. इट इज इक्वल टू हा टोटल D असेल तर हा हाफ म्हणजे काय असणार, D/2 म्हणजेच ते डिस्टन्स काय येणार आहे, S1P डॅश. इट इज इक्वल टू Y मायनस स्मॉल d/2 आणि मग याचा स्क्वेअर. दिस इज S1P स्क्वेअर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड काय करायला लागेल आपल्याला, कन्सिडर ट्रायंगल S2 डॅश अँड P. ओके. आता हा ट्रायंगल बघा S2 डॅश P, हा सुद्धा हा आपल्याला असाच मिळणार आहे. इथं S2 डॅश, हा S2 आणि हा इथं P आहे. दिस इज ऑल्सो राईट अँगल ट्रायंगल. अगेन अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम वी कॅन राईट S2P स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू S2P स्क्वेअर काय येणार, S2 डॅश स्क्वेअर प्लस S2 डॅश P स्क्वेअर. बरोबर. आता S2 डॅश म्हणजे काय आलं, इट इज अगेन इक्वल टू कॅपिटल D स्क्वेअर प्लस आता हे बघा S2 डॅश टू P, हा इथंपर्यंत Y आणि इथून D/2 म्हणजे Y प्लस D/2 स्क्वेअर येईल. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कॅन राईट S2P स्क्वेअर मायनस S1P स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू, याच्यातून हे मायनस करायचं आहे, मग याच्यातून हे मायनस करा म्हणजे D स्क्वेअर प्लस Y प्लस D/2 स्क्वेअर, टोटलला ब्रॅकेट टाका, मायनस
डी स्क्वेअर प्लस वाय मायनस डी बाय 2 स्क्वेअर आणि टोटलला ब्रॅकेट. ओके, अंडरस्टँड इथं बरं. पुढे बघा, आता हा आपल्याला पहिला सॉल्व करून घ्यायचा आहे. हा डी स्क्वेअर ॲज इट इज येईल प्लस हा सॉल्व केला तर काय येणार वाय स्क्वेअर प्लस 2y डी बाय 2 प्लस डी स्क्वेअर बाय 4. बरोबर, मी लिहून टाकते इकडं. वाय स्क्वेअर येईल देन प्लस 2 टाइम्स वाय डी बाय 2. ओके, देन प्लस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 मायनस, आता हे परत स्प्लिट करायचं आपल्याला. ओके, ब्रॅकेट ॲज इट इज ठेवा. डी स्क्वेअर प्लस आता इथं काय येणार बघा वाय स्क्वेअर, इथं मायनस आहे म्हणजे इकडं मायनस येईल. 2 टाइम्स वाय डी बाय 2 अगेन प्लस डी स्क्वेअर बाय 4. बरोबर आहे. ओके, नेक्स्ट डी स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 2 गेट कॅन्सल म्हणजे इथं काय येईल वाय इंटू डी येईल. बरोबर, प्लस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. आता हा मायनस इंटू प्लस मायनस डी स्क्वेअर मायनस इंटू प्लस मायनस वाय स्क्वेअर मायनस इंटू मायनस प्लस 2 गेट कॅन्सल वाय इंटू डी देन मायनस इंटू प्लस मायनस डी स्क्वेअर बाय 4. हा मायनस आला इकडं प्लस आला, हा मायनस आला प्लस आला, मायनस आला प्लस आला, राहिलं काय 2 टाइम्स वाय डी. दिस इज इक्वल टू S2 पी स्क्वेअर मायनस S1 पी स्क्वेअर. इथंपर्यंत समजला. आता पुढे बघा मेअर ऑफ दिस. आता काय करायचं बघा, हे काय आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आपण कसं लिहितो ए मायनस बी ए प्लस बी. बरोबर, म्हणजे इथं काय येणार S2 पी मायनस S1 पी एका ब्रॅकेटमध्ये आणि दुसरं सॉरी मग अशी थोडंसं कट झालं. ओके, सी दॅट इज S2 पी minus S1p in one bracket and then S2p plus S1p. It is equal to 2y into d. Then S2p minus S1p आपल्याला काय करायचं आहे पाथ डिफरन्स या दोन्हीमधला म्हणून यांचा डिफरन्स घेणार विच इज इक्वल टू काय येणार आहे तर 2yd डिवायडेड बाय S2p प्लस S1p. दिस इज द पाथ डिफरन्स. आता याच्यामध्ये बघा हा जो स्मॉल डी आहे किंवा हा कॅपिटल डी आहे इट इज consider it as a very small as compared to 1. Therefore this S2p plus S1p is nearly equal to 2 times capital D. का बघा तर समजा हे डिस्टन्स खूप कमी आहे किंवा हे डिस्टन्स खूप कमी आहे म्हणजे हे जे दोन रेज आहेत ते नियरली इक्वल टू पॅरलल असतील. पॅरलल असतील तर हे काय होणार इट इज इक्वल टू डिस्टन्स डी असणार म्हणजे S2p पण डी होईल S1p पण डी. इट इज नियरली इक्वल टू डी अँड देअरफोर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी आपण लिहू शकतो. ओके, अँड देअरफोर दिस S2p minus S1p it is equal to 2yd divided by 2 times capital D and it is equal to yd divided by capital D and this is nothing but path difference between these two rays. ओके, आणि मग हा पाथ डिफरन्स जो आहे तो इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा आहे की हाफ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा आहे याच्यावर डिपेंड आहे की कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल का डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल. ओके, मग कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी काय येणार आहे पाथ डिफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी पाथ डिफरन्स काय असणार आहे हे आपल्याला बघायचं आहे किंवा कोणत्या पॉईंटला आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळेल आणि कोणत्या पॉईंटला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळेल. ओके, फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स path difference can be written as delta L. It is represented by delta L. Therefore it is equal to काय असणार आहे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा. बरोबर, म्हणजेच काय हा पाथ डिफरन्स जो आहे इट इज इक्वल टू एन लॅम्बडा असला पाहिजे. बरोबर, मग पाथ डिफरन्स काय आलेला आहे तर वाय डी डिवायडेड बाय कॅपिटल डी विच इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा. मग हा आपण वाय जो आहे तो वाय एन रिप्लेस करू शकतो अँड डी डिवायडेड बाय कॅपिटल डी इज इक्वल टू एन लॅम्बडा अँड देअरफॉर दिस वाय एन इज इक्वल टू काय येणार एन लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवायडेड बाय स्मॉल
d. This is the distance, or at yn we get the constructive interference. मग हा n काय असणार आहे, n is equal to 0. It may be plus minus 1, plus minus 2 and so on. आता 0 असेल तर yn is equal to 0, म्हणजे 0 डिस्टन्स म्हणजे o डॅशला आपल्याला काय मिळणार, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळणार आहे, बरोबर. मग आपण 1 टाकला, n is equal to 1, मग लॅम्डा d डिवायडेड बाय d, ह्या डिस्टन्सला आपल्याला सेकंड कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळणार. 2 टाकलं थर्ड कन्स्ट्रक्टिव्ह. तसंच ओच्या खालच्या साईडला दॅट इज निगेटिव्ह -1 -2 टाकलं तर तुम्हाला निगेटिव्ह कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार आहेत, म्हणजेच काय ब्राईट फ्रिंजेस मिळणार आहे. ओके. सिमिलरली for destructive interference, that delta L is must be equal to half integral multiple of lambda, therefore minus n minus 1 by 2 into lambda. That path difference must be equal to n minus half into lambda. Okay, then path difference काय आला, yd divided by capital D, it is equal to n minus 1 by 2 into lambda, and therefore yn d divided by capital D is equal to n minus 1 by 2 into lambda, and hence yn is equal to काय येणार, n minus 1 by 2 lambda into capital D divided by small d. Okay, this is the condition for, or at this yn we get the destructive interference, and therefore we get the dark fringe. Okay, this is all about the Young's double slit experiment. आता ही फ्रिंज विड्थ जी आहे ती काय असणार आहे, फ्रिंज विड्थ म्हणजे काय, तर नेक्स्ट हे समजलं ना. पुढे बघा, नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे ती फ्रिंज विड्थ. What is mean by fringe width? Fringe width means it is the distance between two successive dark or any two successive bright fringes is called fringe width. Two successive dark किंवा टू सक्सेसिव्ह ब्राईट फ्रिंजेस मधला डिस्टन्स म्हणजेच काय, फ्रिंज विड्थ. ओके, मग ती फ्रिंज विड्थ काय असणार आहे, तर टू सक्सेसिव्ह डार्क आणि टू सक्सेसिव्ह ब्राईट फ्रिंजेस म्हणजे काय, तर पहिली म्हणजे बघा yn+1, कन्सिडर इट ॲज ए yn is the first bright fringe, and then next successive bright fringe कुठे असणार आहे, तर इट इज इक्वल टू yn+1. मग या दोन्हीमधलं डिस्टन्स म्हणजेच काय, फ्रिंज विड्थ, म्हणजे yn+1 मायनस yn इट इज इक्वल टू काय असणार आहे, फ्रिंज विड्थ विच इज डिनोटेड बाय लेटर w, अँड विच इज इक्वल टू, आता yn+1 काय असणार, तर yn इज इक्वल टू काय होतं बघा, फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इट इज इक्वल टू n लॅम्डा कॅपिटल D डिवायडेड बाय स्मॉल d होतं. मग हे इथं टाकलं तर आता इथं n इज रिप्लेस बाय n+1, देअरफॉर n+1 लॅम्डा कॅपिटल D डिवायडेड बाय स्मॉल d मायनस n लॅम्डा कॅपिटल D डिवायडेड बाय स्मॉल d. हे सॉल्व केलं तर काय येईल, n लॅम्डा D डिवायडेड बाय कॅपिटल D प्लस लॅम्डा D डिवायडेड बाय स्मॉल d मायनस n लॅम्डा D डिवायडेड बाय स्मॉल d. हा मायनस आहे प्लस कॅन्सल होईल, लॅम्डा D डिवायडेड बाय कॅपिटल D. दिस इज द फ्रिंज विड्थ. असंच तुम्ही डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी सुद्धा काढू शकता. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी yn काय कन्सिडर करा, आणि मग तिथं yn+1 रिप्लेस करा nच्या जागी, आणि मग पुन्हा हे असं मायनस करा, तर तुम्हाला सेम फ्रिंज विड्थ मिळणार आहे, w इज इक्वल टू लॅम्डा D डिवायडेड बाय small d. Okay, therefore we can say that this is same for bright and dark fringe. Hence the bright आणि dark fringes ज्या आहेत त्या फ्रिंजेस कशा आहेत, इक्वी डिस्टन्स असणार आहेत. म्हणजे ओला सेंटरला आपल्याला ब्राईट मिळाली, डार्क मिळाली, जेवढ्या डिस्टन्सवर डार्क आपल्याला इकडं फ्रिंज मिळणार आहे तेवढ्याच डिस्टन्सवर इकडं सुद्धा तुम्हाला डार्क फ्रिंज मिळणार आहे. जेवढ्या डिस्टन्सवर ब्राईट फ्रिंज वरती मिळेल तेवढ्याच डिस्टन्सवर तुम्हाला खाली सुद्धा ब्राईट फ्रिंज, म्हणजे दोन्ही डार्क ब्राईट फ्रिंज मधला डिस्टन्स जो आहे, सक्सेसिव्ह दोन फ्रिंज मधली विड्थ आहे किंवा डिस्टन्स आहे तो सेम राहणार आहे, विच इज इक्वल टू लॅम्डा D डिवायडेड बाय स्मॉल d. आणि मग आपण हे इन टर्म्स ऑफ फेजर डिफरन्स पण लिहू शकतो. फेजर डिफरन्स म्हणजे जो अँगल आहे
त्या अँगलमध्ये पण डिफरन्स असणार आहे. मग तो जो अँगल फॉर्म होतो तो अँगलमधला डिफरन्स म्हणजे फेज डिफरन्स कन्सिडर करतो. आणि मग तो फेज डिफरन्स काय असला पाहिजे, तर रिलेशन बिटवीन फेज डिफरन्स अँड दिस पाथ डिफरन्स इट इज इक्वल टू सी फेज डिफरन्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा phi which is must be equal to 2 pi by lambda times the path difference delta l. ही कंडिशन आहे फॉर फेज डिफरन्स, म्हणजे फेज डिफरन्स आपल्याला असा पाहावा लागेल. मग परत कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी वेगळं येणार आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी. मग कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी काय येईल, तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी डेल्टा फाय इज इक्वल टू येणार आहे तर 2 पाय बाय लॅम्बडा कॉमन आहे. आणि फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स डेल्टा एल इज इक्वल टू काय आहे, इट इज एन लॅम्बडा and this lambda lambda get cancel, therefore 2 pi n is the phase difference for constructive interference. And for destructive interference delta phi is equal to kai 2 pi by lambda and minus 1 by 2 into lambda, and which is equal to lambda lambda get cancel n minus 1 by 2 pi lambda नहीं 2 pi. This is the phase difference for destructive interference. Understand up to this? If you have any problem then ask. Thank you.